الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Allahun e falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. E falenderojmë Zotin e gjithësisë, Zotin ton, krijuesin absolut, për çdo të mirë që na I ka dhënë këtë jetë, në këtë botë shkurt.
E falenderojmë Allahun e Madh që nga të gjitha krijesat, duke filluar nga ato krijesa të cilat edhe nuk i shohim me sy, e deri te ato krijesa edhe më të mëdha që Allahu xhalla xhelaluhu na ka nderuar dhe na ka privilegjuar dhe na ka bërë njerëz, na ka krijuar me mendje që përmes saj të logjikojmë, të mendojmë dhe të kërkojmë të vërtetën. E falenderojmë Allahun e Madh për shumë mirësi, për shumë begati që ne ka dhënë, e në veçanti që na ka bërë musliman dhe na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërgojmë na salavat edhe duam shumë pejgamberin alaihi salatu wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë derisa ka qenë duke qëndruar me shokët e vet, me sahabët, i rrjedhën lotët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën sahabët, e pyetën shokët e vet, i thanë ja Rasulullah, madha yubkik? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ishtaqtu li ikhwani, tha jam përmalluar për vëllezërit e mi. Sahabët u çuditën dhe thanë ja Rasulullah, elesna ikhwanak, o dërguari i Zotit, a nuk jemi na vëllezërit e tu? Tha pejgamberi Allah, tha bel antum ashabi, tha ju jeni shokët e mi, ju jeni që jetoni me mua në përditshmëri, ju jeni shokët e mi, ndërsa vëllezërit e mi për një me janë ata që vinë pas 1400 viteve, mbledhen që këtë xhami, e adhurojnë Zotin xhelle xhelalu, e pasojnë dhe zbatojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pas 1400 viteve vinë dhe thonë Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, dhe dërgojmë salavate për pejgamberin tonë dashur. Andaj vëllezër të nderuar, tham që prej begative, prej mirësive më të mëdha që Allahu azza wa jall na i ka dhënë neve është Islami, është imani. Një hadith që e transmeton Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç se na ka treguar që mirësia dhe begatia më e madhe që posedon njeriu është imani islami, këtë iman do të më shiju, ashtu siç barku ka nevojë për ushqim, ashtu siç gjuha e shijon pijen edhe ushqimin, e njëjtë është edhe zemra. Zemra e shijon imanin. Madje imani shtohet edhe paksohet sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na gjim që imani paksohet me vepra të liga, me mëkate, derisa rritet me vepra të mira. Rritet duke bën namaz, rritet duke lexuar Kur'an. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Kush i posedon 3 gjëra e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Përveç që Allah të ka begatu edhe ke imanin, e tash do shkam i pasën 3 cilësi për me shiju këtë ëmbëlsitë e imanit. Andaj tha pejgamberi alsam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Që Allahu xhelle xhelaluhu edhe pejgamberi i Zotit xhelle xhelalu të jetë me i dashur për çdo kënd më shumë se çdo tjetër. Që Allahu i madh edhe pejgamberi alsam të duhen më shumë se çdo gjë tjetër. Ka thonë një dietar, ai i cili nuk e ka shijuar xhenetin e kësaj dunjos, s'ka për ta shijuar xhenetin e ahiretit. E pyetën të pranishmit, i thanë, cili është xheneti i kësaj dunjos? Tha ma'rifatullahi azza wa jall. Me njoft madhështinë e Allahut te barekuhu teala. Me njoft madhështinë e Allahut azza wa jall. Andaj për me dash Zotin xhelle xhelal, çish do të me dash? E para do të me njoft kush është Allahu te barekuhu teala. Dhe Allahu azza wa jall madhështinë e vet e ka treguar në shumë mënyra. Një prej madhështisë e Allahut azza wa jall dhe që e tregon madhështinë e Zotit xhelle xhelal është Kur'ani. Kush lexon Kur'anin e kupton kush është Allahu te barekuhu teala me të lexuar dhe me të kuptuar, me të medituar. E dita shenjat të cilat i ka thënë Allahu zgjen këtë dunjë. Nëse nalmi dhe shikojna këtë kozmos, kush e ka krijuar? E ka krijuar Allahu te barekuhu teala. Yjet, detnat, diellin, hanën. Madje Allah thot, nëse Allahu xhelle xhelalu nuk do të ishte ai i cili e mban qiellin, do të binte mbi kokat e juve. Kush e mban qiellin? Bi ghairi amadin tarawnaha, këtë qiell të madh që është pa shtylla. E mban Allahu te bareke ve teala. Kreet këtë çka e shoh në këtë gjësi e ka krijuar Allahu te bareke teala. A nuk janë pak argumente munal edhe me meditu, edhe me pas kush është Zoti xhelle xhelal. Wallahi për një njerëz të mençur, s'po flas për musliman, po edhe nëse nuk është musliman, edhe e përdor logjikën e shëndosh që ja ka dhënë Zoti xhelle xhelal si begati, me kërku të vërtetën, do të vjen në përfundim se ekziston një krijues që ka kriju këtë gjësi. Ekziston një Zot i madh që e mban ekuilibrin e kësaj dunjos. Përndryshe do të rëndoshte gjithçka.
Njeriu merr një shishe edhe a ke mundësi me majtën një orë apo 2 orë në dot. Kush ma këtë gjithësi? Allahu te bareke ve teala. Pejgamberi Allahut ju ka fol shpesh sahabëve për madhështinë e Zotit xhelle xhelal. Pejgamberi Allahut duke ju treguar sahabëve për madhështinë e Zotit xhelle xhelalu, tha, a dini o ju shokë të mi se qielli i kësaj dunjos me qiellin e ditë që ka kriju Zoti xhelle xhelal. Vëllezër, qielli i kësaj dunjos përfshihen krejt na çka dimi, domethënë planetet që i dimi, trupa qiellor që janë në qiellin e kësaj dunjos. Çdo gjë që përfshin dhe kanë mërrit tash njerëzit me kuptuar çka ka, përfshin në qiellin e parë të kësaj dunjos. Tha pejgamberi Allahut, krejt dunjoja e parë, qielli i parë, çka kanë ta? Me qiellin e ditë është sikur me marr një hallk edhe me hudhën në shkret e tij. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me shiju këtë kënaqësi të imanit, me dashur edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me dashur edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, kur na themi me dashur Allahun, me dashur pejgamberin alaihi salatu wasallam, do kemi për qëllim me shpreh vetëm me fjalë. Kena thënë, Allahu për ne kërkon të brendshme. Për një me ki me zemër me shpirt, jo me fjalë, jo me mashtru veten, e du Allahun, e du pejgamberin e Allahut vetëm me fjalë. E du pejgamberin, mirë po një sunnet pejgamberit alaihi salam nuk e praktikon në jetën tonë. E du pejgamberin me fjalë, po Allah xon për një mena me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me i praktiku gjitha sunetet që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje qoftë edhe një sunet me zbatuar në jetën tonë që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mu mundu edhe kur të bish me ra me flet me ditat hadithën se çish ka flet pejgamberi Allah, një herë me praktiku në jetë, me ra në anën e gjatë, me këndu ato sura ato do që ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një herë në jetë, jo më shumë. E kjo tregon se është si rezultat që e don ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama e du pejgamberin e Allahut, mirë po nuk i bën namazin. E du pejgamberin e Allahut, nuk i fal sunetën. E du pejgamberin e Allahut, e mashtron veten edhe nuk e zbaton asnjë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta di se do të jesh i falimentuar në këtë botë para se më shku në ahiret. Dhe kjo dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, xhamat nderuar, nuk është një dashuri e rekomanduar veç. Ban me dash mirë, nëse nuk e do, nuk ndodh kur gjë. Jo. Është dashuri e kushzuar. Është dashuri e kushzuar që pa e dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk janin erën xhenetit. Madje Allahu xhelle xhelaluhu dashurinë ndaj vetes së tij edhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka bot të lidhën çdo ajet. Men yuti Allaha wa rasulahu, kush i ban i tat Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ansjetas tat Allahu xhel, wa men yuti ar-rasula faqad ata Allah, kush ju ka bind pejgamberit automatikisht ju ka bind edhe Allahu te bareke ve taala. Po çish e don pejgamberin alaihi salam? Vetëm me fjalë, jo. Çka thot Allahu në Kur'an? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaju o Muhammed, thuaju atyre që e dojnë Allahun. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Nëse ju pretendoni që e doni Allahun azza wa jall, si duhet Zoti xhelel xhelal. Allahu nuk duhet ti çish ta merr menja. Allahu nuk duhet ti çish mendon. Allahu duhet çish të ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është rregull vëllazër. Nëse e don Zotin xhelel xhelalu, ta duash çish të ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allah thot në Kur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Thuaj Muhammed, nëse ju e doni Allahun, pasojeni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj ju jeni në rrugën e duhur, e pastaj Allahu azza xhel do t'ju fal, do t'ju mëshiron dhe do t'ju bën prej të shpëtuar. Vëllazëni, nën këtë botë e shprehimi dashurinë për familjarët, për fëmijë. Mirë po subhanallahu, është e natyrshme që me kalimin e kohës zbet kjo dashni. Madje edhe nëse njeriu ndat nga kjo botë, fillon njeriu edhe me harru, edhe nëse ka pas babë, non, e grua e kështu me radhë. Mirë po dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të mbetet në zemrat tona deri në çastet e fundit, nëse mendojmë dhe shpresojmë me shpëtu nesër ku dalmi para Allahut te bareke ve taala. Andaj Allahu azza na sfidon Kur'an. Na sfidon ai i cili na ka kriju, edhe na bën një çfarë lloj testi për me na provu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih. Allahu azza wa jalla Kur'an, surën Tauba, na sfidon. Dhe thot, thuaj o Muhammed, tregoj atyre, familja juve, pasuria juve dhe krejt çka keni, malli juve dhe krejt çka posedoni, a janë më të dashur se Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kush na ka kriju neve? Allahu azza wa jall. Kush na ka kriju familjen, pasurinë, kush na ka dhënë? Allahu azza wa jall. Që Allahu na i ka dhënë, edhe thot, kanë dëni më shumë tash. Allahu na po
këto gjërat e kësaj dunjos. Edhe prap ka njerëz të cilët kanë zgjedh me dash pasurinë, me dash dunjon, edhe me harru Allahun azza wa jall, edhe pse Allahu ja ka dhënë ato të mira. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, është një hadith i vërtet se imani askujt nuk është i plot. Nuk themi që del prej fesë, po imani askujt nuk është i plot nëse nuk ka arritur që për një me zemra e tij me dash pejgamberin edhe Allah më shumë se sa vetë. Andaj lutem Allahun azza wa jall që Allah të na bëj prej atyre që i kanë këtë cilësi, e duan Allahun azza wa jall, na bëj prej atyre që e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që janë dy themele bazike që s'ka shpëtim nëse vërtet nuk i kemi në jetën tonë, rrezikot imani jon. Allah na bëf prej atyre që e duan vërtet Allahun dhe pejgamberin sa më shumë se gjithçka tjetër. Elos Allah na bëj prej atyre që nëse do një musliman ta duash pa asnjë interes, vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Dhe elos Allah në që ka në hadith pjesa e tretë që Allahu na bëj prej atyre që e urrejn zjarmin e xhehenemit ashtu siç kufrin, pra e urrejn kufrin ashtu siç njeriu e urren zjarmin që të digjet një pjesë e tij në zjarm, të jemi prej atyre që e urrejna kufrin, e që pejgamberi më ka treguar shumë hadithe për vlerën e atyre që e urrejn kufrin, dhe ka shumë ngjarje që janë përmendur në historinë islame që ka pas burra që kanë urri kufrin para armikut më të madh dhe i ka thonë pas një frikë, ka thonë unë jam musliman, unë e besoj Zotin xhelel xhelal, banam çka dush, se unë nuk dorëzon. Elusi Allah në madh që Allah të jetë i kënaqur me gjitha veprat tona. Elusi Allah në madh që agjerimin që kena agjeru, Allah të pranon, të jetë dëshmi për neve dhe mos jetë kundër neve, ya Rabbel Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Falënderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Allah na falenderojmë, falje dhe shpëtim e ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. Atë cilin na uzon Allahu Jalla Jalaluhu, nuk ka kush që e humb, dhe atë cilin e lën rrugën e humbjes, nuk ka kush që e uzon atë përveç Jalla Jalaluhu. Salavatet dhe selamat më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit ton dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Xhamati nderuar, ja që para një muaji gjithë së bashku të gëzuar, të lumtur, e përgëzonim njëri tjetrin për ardhjen e një mësafirit madh, për ardhjen e një muaji të madh, për ardhjen e një mysafiri që Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhur për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muajin e Ramazanit, ndërsa ne vetëm se dje ja dham lamtumirën këtij muaji të bekuar të Ramazanit. O ju vëllezër, është vërtet se njerëzit ndahen në dy pjesë sa I përket muajit të Ramazanit. Ka njerëz të atill që ka ardhur në Ramazani edhe ka shkuar, edhe ai nuk ka ndryshuar. Ka ardhur Ramazani
edhe ka shkue, edhe ai nuk ka ni me agjerue. Dhe për fat keq, këta janë njerëzit më të humbur që nuk ja ditën në vlerën këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe kategoria e dytë është kategoria atyre muslimanëve të cilët e kanë kuptuar vlerën e Ramazanit dhe e kanë shfrytzuar dhe i kanë kuptuar ato hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se men qame, kush e agjeron Ramazanin, ngritet edhe falet, Allahu azza wa jalla ja fal gjunat, mëkatet e kaluara edhe së të ardhmes. Andaj vëllezër të nderuar, Ramazani shkoi, ky musafir i madh u largua nga ne, mirë po elos Allah azza wa jalla që ta kemi shfrytzuar. Ai që vërtet e ka shfrytzuar në maksimum Ramazanin, padyshim që sot nuk është i dëshpëruar, po sot është i gëzuar se ja ka dhënë hakun. Kështu kanë qenë edhe selefi, kështu kanë qenë edhe të parë tonë që i kanë shfrytzuar maksimum ditët e Ramazanit për ta adhuruar Allahun azza wa jalla, për ta lavdruar Allahun te bareke wa taala. Andaj nëse jemi prej atyre që kemi shfrytzuar, nuk duhet të ndjehemi keq, sepse asa kena pas mundësi i na mundu që me shfrytzu, me u afru edhe ma shumë të Allahu azza wa jall. Inshallah çdo vepër të mirë që kena bë, Allahu e ka pranuar ya rabbil alamin. Andaj vëllezër të nderuar, sot është ditë feste, sot është ditë gëzimi, andaj duhet të gëzohemi, duhet të jemi të lumtur, duhet të shfaqemi gëzimin, sepse është prej madhështisë së fesë së Zotit xhel xhelalu që me shfaq gëzimin në ditët e festave, sepse edhe ne jemi musliman që kemi festa dhe janë festat tona të cilat na i ka treguar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I kemi di festa e Kurban Bayramit dhe festa e Fitr Bayramit, dhe ne gëzohemi dhe ne jemi të lumtur dhe ne sot jo vetëm se gëzohemi formalisht, po gëzohemi me zemër dhe sot na gëzohemi duke bën tekbire, sepse Allahu azza wa jalla tha në Kur'an në ajetet e Ramazanit, në fund të Ramazanit, litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sepse ju e keni madhëruar, e keni lavdruar Allahun azza wa jall dhe i keni plotësuar ditët e Ramazanit dhe sot është dita për ta falendëruar Allahun azza wa jall. Ky Zot i cili na ndaloi një muaj, ky Zot i njëjtë sot na thotë se është haram me agjeru. Andaj vëllezër të nderuar, deri dje kemi agjeru dhe sot e jona mbetet që të gëzohemi, të hajmë, edhe të pijmë, edhe të gëzojmë familjarët tonë, të fëmijët tonë. Lusë Allahun e madh që Allahu azza wa jall të jetë i kënaqur me gjithë neve ya rabbil alamin. Lusë Allahun e madh gjitha veprat që i kena bën, Allahu të i pranon ya rab. Lusë Allahun e madh që gjithë muslimanët Allahu të ndihmon ya rabbil alamin. Lusë Allahun e madh që t'i bëjë muslimanët unik, t'i bashkojnë në fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Lusë Allahun e madh që këtë iman që Allahu azza wa jall na i ka dhënë të na ruaj deri në çastet e fundit. Unë shfrytëzoj rastin nga ky vend i bekuar në emrin tim, në emrin e Këshillit të Xhamisë dhe të xhamatit të kësaj xhamie që t'ua bëjnë për hajr Fitr Bayramin, duke lutur Allahun e madh që Allahu t'ju jap fillimisht shëndet, lutur Allahun e madh që t'u ruaj familjet dhe pasurinë e juve, lutur Allahun e madh që Allahu të jetë i kënaqur me gjitha veprat tona ya rabbil alamin dhe aq më shumë Zoti xhel xhelalu të jetë i kënaqur në takimin me ta kur të bëjna ditën e gjykimit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهميدنا وتهليلنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Busheshtyra e muslimani, sot ka gzim bota islame, kënon Kur'an e drejtë zane. Gzohu muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Gzohu muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Ramazanin me plot begatije,